So last session we have seen conditional operators. Okay, control statements: if condition, if else, else if, nested if, all are completed. And we have seen conditional operators or ternary operators also. We could use some conditional or ternary operators. Those are called question mark and colon. So now we are going to move to switch case, which is said to be case control statement. Okay, so let's delete all these things. So what was the last task, guys? 22 or 21? Sir, Last task number 21 or 22? 22, sir. 22 finished, 23 started. 23 the next one. Okay, fine. 23 is the next one. I think you are clear with pre-increment and post-increment, right? Yes, sir. Yes, sir. Clear, Fine, sir. fine, good. So let's move to switch case, guys. What is switch case? How to work with switch case? Let's get started. So coming to switch case or switch statement, okay, it is called as case control statement. Case control statement, which is used to select a choice from multiple choices. Okay, only one choice you can select, but we have multiple choices. Like a student is joining in a college, so then there are multiple choices, like different branches are there for BTech student. Okay, CSC, EC, triple E, mechanical, like the different branches. Same way with degree student means BA, BCom, BSc. So different type of branches we have. So user can select only one. So that is the situation where we use switch case. Only one case we need to select, one choice we need to select. So the choice here, okay, every choice in switch is called as case. సో ప్రతి చాయిస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? కేస్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఎవ్రీ కేస్, ఓకే, ఎవ్రీ కేస్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. Break statement. So what is the purpose of break statement? Because once you have selected any choice, we have to stop the remaining choices. Yes or no? మనం ఒక చాయిస్ సెలెక్ట్ చేసామంటే ఏం చేస్తాం? మిగతా చాయిస్లు ఆపేస్తాం. So that is said to be the way to work with the switch case. Every case is said to be choice. Once you select any choice, we have to stop the remaining choices. So we don't want to execute the remaining. మిగతా వన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయం, మనం ఓన్లీ ఒక చాయిస్ సెలెక్ట్ చేసాడంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆపేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ కేస్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. ప్రతి కేస్కి మనం ఏం పెడతాము? ఒక బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తాం. అంటే ఆ పర్టికులర్ కేస్తో స్టాప్ చేసేయాలి, మిగతా కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు. Okay, that is one thing. If user selects an unavailable choice, unavailable అంటే ఏంటి? దాంట్లో లేనిది, లిస్ట్లో లేని చాయిస్, then it will go to something called default case. Default కేసులోకి వెళ్తున్నాం. Okay, default means the choice is not available. For example, మనం ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయన్నా కాలేజ్లో, లైక్ సిఎస్సి, ఈసీ, ట్రిపుల్ ఈ, మెకానికల్, సివిల్ అన్న. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? పెట్రోలియం అన్నాడు. పెట్రోలియం ఉందా మన కాలేజీలో? లేదు. బట్ స్టిల్ యూజర్ ఆప్ట్ ఫర్ పెట్రోలియం, సో వీ హ్యావ్ టు సే ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ లేదా అన్అవైలబుల్ బ్రాంచ్. సో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇస్ కంప్లీట్లీ యువర్ చాయిస్. సో మీరు చెప్పొచ్చు ఏ మెసేజ్ చూపించాలి అని. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ యు కాల్ డిఫాల్ట్ కేస్. ఓకే, సో how many keywords we are going to use here in switch? One is switch is one keyword. Keywords ఏం వాడతాం మనం? Keywords used in switch case. Switch caseలో ఏమేం keywords వాడతాం చూద్దాం. Number one, switch is one of the keywords. Case, every choice is determined by case keyword. And then break, as I said, every case should ends with a break statement followed by default. So totally 4 keywords we are going to use in a
switch case. Is it clear, guys? Sir. Okay. So let us see the syntax how to use. So first we have to write switch. Within switch we have to pass choice variable. The choice variable value you may accept here. Accept choice from user. Choice variable value. తీసుకోవాలి తీసుకొని and then we have to pass the choice into this variable. Okay, choice ని ఏం చేయాలి switch లో పంపించాలి. Then what switch is going to do? It is going to check for the available cases. Case 1 అన్నాం మనం ఇక్కడ కోలన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇచ్చి write the statements, whatever statements you want to write, you write it. And then finally you can give a break here. Break can be in the same line or next line, guys. నేను నెక్స్ట్ లైన్ ఎందుకు రాస్తానంటే కేస్ 1 అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ దిస్ వాట్ యు కాల్ కేస్ అంటే ఇక్కడతో ప్రోగ్రామ్ స్విచ్ కేస్ ఎండ్ అయిపోవాలన్నమాట. సేమ్ వే ఐఎమ్ రైటింగ్ అనదర్ కేస్. కేస్ 2 కేస్ 2 Case 2 is for what? Another statement. If user enters 2 as choice, then what you want to execute? This is 1. If user enters 1 as choice, what to do? 1 is the even execute kavali, break అయిపోవాలి. 2 is the even execute kavali, break అయిపోవాలి. So ఇలా you may write up to case n. ఇలా ఇన్ని choice కావాలంటే అని రాసుకోవచ్చు. So what is the last one? Case n. మీకు నచ్చిన number of cases రాసుకోవచ్చు. Statements. Then break. లేదు సార్ యూజర్ గేవ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. సపోజ్ నేను 1 to 4 కేసెస్ రాసాను. యూజర్ ఏం ఎంటర్ చేశాడు? సంథింగ్ లైక్ 0 అన్నాడు. మనం ఏం రాసాము? 1 2 3 4 రాసాం. వాడేమి ఇచ్చాడు? 0 ఉందా? అందులో లేదు. సో దెన్ దిస్ డిఫాల్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బికాజ్ 1 2 3 4 చాయిసెస్ ఉంటే వాడు 5 కానీ 0 కానీ ఇచ్చాడు, లేదా -1 అన్నాడు. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు డిఫాల్ట్ కేస్. Guys, are you understanding? Yes, sir. So that is the way to work with the switch case. First choice variable value user is తీసుకోవాలి, దాన్ని స్విచ్ లో పంపించాలి. పంపించగానే మనము ఎవ్రీ టైమ్ బ్రేక్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి సార్? మనకు ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండు ఒకవేళ ఇన్ కేసు 2 కేసెస్ ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేయలేమా సార్? కేస్ 1 అండ్ కేస్ 2 అలాంటి కేస్ 1 కేస్ 2 అయితే జనరల్ గా యూజ్ చేయమండి. ఎందుకంటే మన సిచ్యువేషన్ ఏంటి? మల్టిపుల్ చాయిస్ లోంచి ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేయాలి. ఓకే సార్. అంటే ఇప్పుడు కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతున్నాం, మనం ఒకే ఒక్క బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నో బాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కంపెనీలో జాయిన్ అయితే మనకు 2 పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు రెండింటికి అప్లై చేస్తారు అనుకుందా. జనరల్గా రెండింటికి అప్లై చేయకూడదు, ఏదో ఒక్క దాంట్లోనే కదా జాయిన్ అవుతారు. ఒకవేళ రెండింటికి అప్లై చేసినా కూడా రెండుకి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు, ఒక దాంట్లో వాడు అడుగుతాడు ఎందుకు రెండింటికి అప్లై చేశారు, చెప్తారు మీరు నాకు ఐఎమ్ గుడ్ ఇన్ బోత్ ద యూనో డెసిగ్నేషన్స్, బోత్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఐ హ్యావ్ అన్నారు. ఓకే అని చెప్పి సింగిల్ దానికైతే యూజ్ చేస్తాం అంతే కదా? అంతే, ఒకటే. మీరు రెండు ఆఫ్ చేసినా కూడా ఒకటే జాయిన్ అవుతారు కదా, రెండు ఉన్నాయి అందులో. సో ఒకటే పోస్ట్. ఒకవేళ బై లక్ మీరు 2 సెలెక్ట్ అయినా కూడా ఒకటే జాయిన్ అవుతారు కదా, ఎట్ టైం 2 జాబులు చేయలేరుగా. కాబట్టి వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ యు ఆర్ ఓన్లీ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ 1. అంటే చాలా డిజిగ్నేషన్, చాలా పోస్టులు. సపోజ్ డెవలపర్స్ అని పెట్టాడు, వీ నీడ్ డెవలపర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలపర్స్ ఇన్ జావా, .NET, పైథాన్ 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. మీకు ఏమొచ్చిందిలో .NET వచ్చు. సో యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ 1 యాజ్ .NET డెవలపర్. జావా వెళ్ళట్లేదు, మీరు పైథాన్ వెళ్ళట్లేదు, బికాస్ యూ డోంట్ నో. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వీ గో టు స్విచ్ కేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? క్లియర్ సార్. సో మనం ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తాము మల్టిపుల్ చాయిస్లో. అందుకని ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ రాసిన తర్వాత బ్రేక్ పెట్టాలి. ఒకవేళ నేను బ్రేక్ ఇవ్వకుండా రాస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఎర్రర్ అయితే రాదు, కానీ ఏం జరుగుతుంది? సపోజ్ నేను ఒకవేళ కేసు 1 ఇచ్చి బ్రేక్లు అని తీసాను అనుకోండి, 1 తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. 2 ఇచ్చారనుకోండి, 2 తర్వాత ఉన్నాయన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. 3 ఇస్తే 3 తర్వాత డిఫాల్ట్ కూడా ఇది కూడా ప్రింట్ అయిపోద్ది, లాస్ట్ ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అని కూడా వచ్చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద రిమూవింగ్ బ్రేక్ అనమాట. చూద్దాం, మనం బ్రేక్ పెట్టి రాద్దాం ఫస్ట్ నార్మల్గా, దెన్ వీ విల్ రిమూవ్ ద బ్రేక్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ అండ్ వర్కింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? క్లియర్ సార్. Let us save into file number 11. Okay, so let's go back to
the program. Let's switch to Visual Studio. Oh, Manikanta Hospital Pillar. Okay, fine. So let's go for console app.NET framework, and we select our folder. So I said switch demo. Okay, demo one I said. Click on create. Yeah, guys. So now what we are writing is we are doing something like simple calculator using switch case. Simple cal C using switch case. Okay, simple calculator. And we should accept two numbers from user. If user enters, one first two numbers అడుగుతాం ఏబి అని చెప్పి ఎంటర్ టూ వాల్యూస్ అంటాం ఏబిలో తీసుకుంటాం. ఇఫ్ యూజర్ ఎంటర్స్ వన్ యాజ్ చాయిస్ ఐ వాంట్ టు డూ ఎడిషన్, టూ అని ఇస్తే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, త్రీ ఇస్తే మల్టిప్లికేషన్, ఫోర్ అని ఇస్తే డివిజన్, ఫైవ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇన్వాలిడ్ చాయిస్ అని చెప్పాలి. 1 2 3 4 చాయిసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో వాట్ టు డూ, ఇంటీజర్ ఏబి అండ్ సిహెచ్. ఏబి ఎందుకు, టు రీడ్ టూ నంబర్స్. ఓకే, సిహెచ్ ఎందుకు, చాయిస్ అనమాట. అంటే మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఆల్ దీస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ వాట్ యు కాల్ స్విచ్ కేస్ అనమాట. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్, చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, so let's try to read values from user. Console.writeLine, enter two values. I'm reading two values from user, and then a is equal to convert.toInter of console.readLine. I read the first value into a, and same way I'm reading second value as well. This I'm storing into my variable called b. So AB variables are ready with two values, guys. Now we need to show the user the available choices, whatever values choices we have. So I'm giving one for addition and two for subtraction. Just copy paste. I'm just displaying the choices available with us, guys. Just it's like a menu where user can see whatever he or she want to do. Addition, subtraction, multiplication and division. Three options. So the last one is division. Okay, yeah, division. So all are ready. So user should enter choice between 1 to 4. That is what we need to do. Okay, so after showing all these four choices, we have to ask the user for enter your choice. Let's give new line slash n, enter your choice. So user will enter choice between 1 to 4. Here I'm giving 1 to 4 also. 1 to 4 మధ్యలో ఇవ్వండి చాయిస్ అని ఇచ్చాం అనమాట. సో యూజర్ విల్ ఎంటర్ చాయిస్ నౌ that we are reading into ch. Ch is equal to convert.toInter of console.readLine. I read number and that I assign to the variable called ch. ch అని ఎందుకు ఇచ్చారు సార్, చాయిస్ అని ఇస్తారా, ఇవ్వచ్చు, ఇట్స్ యువర్ విష్, లేదా సి అని కూడా ఇవ్వచ్చు. టోటలీ యువర్ చాయిస్ గైస్. దెర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ కంపల్సరీగా సిహెచ్ అని ఇవ్వాలి లేదా చాయిస్ అని ఇవ్వాలి, అలాంటి రూల్స్ ఏం లేవు. వేరియబుల్ నేమ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, సి ఆల్సో క్యాన్ బి. ఓకే, so now what we are doing is we are going to pass this ch to switch case. Variable name ch ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ch ని పాస్ చేశాను. If I give a choice, then I have to pass as choice itself. So guys, ch variable name is completely optional. You can give anything. Variable name ch కాకపోతే చాయిస్ అని ఇవ్వండి, సి అని ఇవ్వండి, ఇట్స్ యువర్ విష్. ఓకే, నా కేస్ 1. సో వీటిని ఏమంటారు, కేస్ కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. అంటే యూజర్ 1 ఇస్తే ఏం జరగాలి, 2. నాకు 1 2 3 నచ్చలేదు సార్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏబిసిడి. ఎస్, యూ కెన్ గివ్ ఇట్, బట్ వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఏబిసిడి మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే, yeah. So now what I want to do, whenever user enters one as choice,
I need to display sum of two numbers. Sum is plus a plus b in brackets. Break. I want to stop it. Is it clear, guys? సో యూజర్ 1 ఇస్తే ఏం చేయాలి, నేను సమ్ ప్రింట్ చేయాలి. ఎడిషన్ అన్నాడు కదా, ఎడిషన్ అంటే సమ్. లేదు సార్ ఇక్కడ ఎడిషన్ అన్నారు, ఇక్కడ సమ్ అన్నారు, నాకు నచ్చలేదంటే ఇక్కడ సమ్ అని ఇవ్వండి, మీ ఇష్టం. లేదా ఇక్కడే ఎడిషన్ ఈజ్ అని రాయండి. ద మెసేజ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ యువర్ చాయిస్, గైస్. అడిషన్ రాయండి సార్. ఫస్ట్ అంటే నెంబర్ 1 అట్లుండే కదా సార్. ఫస్ట్ కేసు బాగుంటుంది. ఎడిషన్ అని చెప్పరా ఆయన. రాయండి సార్. ఎడిషన్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి అని రావాలా. ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ మళ్ళీ పెరాన్సిస్ పెట్టాను? సో క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది సార్ అక్కడ. ఒకవేళ పెరాన్సిస్ తీసేస్తే, బ్రాకెట్లు తీసేస్తే, సో వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి ఇక్కడ డిస్ప్లే. అంటే ఏమొస్తాయి అప్పుడు? కాన్కాటినేట్ అయిపోతాయి. నేను 10 20 ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? 1020 వస్తుంది. వాల్యూస్ మాత్రం కాన్కాటినేట్ అయిపోద్ది. కాబట్టి బెటర్ టు గో విత్ ద పెరాంథసిస్. నౌ కేస్ 2 కాపీ పేస్ట్. ఎన్ని కేసులు కావాలి మనకి? 4 కేసెస్. 2 3 ఫిఫ్త్ వన్ కూడా రాయాలి, దట్ ఈస్ ఫర్ డిఫాల్ట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్. సబ్ట్రాక్షన్ ఈస్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ఏ మైనస్, దీనికేమో ఏ స్టార్ బి, దీనికేమో ఏ స్లాష్. ఇది మల్టిప్లికేషన్. ఏ స్టార్ బి, దీనికేమో డివిజన్ లాస్ట్. DIVI SION. Okay, yeah, so we are done with all the 4 choices, but if at all user enters an unavailable choice, then we need to print this invalid choice or invalid option selected by user, like that you can give. And you have to write break here as well. ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ రాయాలి. ఇక్కడ సింటాక్స్ లో నేను మర్చిపోయి ఉంటాను, బ్రేక్ కంపల్సరీ రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా జావాలో యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బ్రేక్ రాయకపోయినా, ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇక్కడ కంపల్సరీగా బ్రేక్ రాయాలి. డిఫాల్ట్ కూడా అన్ని కేసులకి రాయాలి, బ్రేక్ కూడా రాయాలి. ఓకేనా? లూప్ వచ్చేస్తుంది అంటారు, అంతేనా సార్? సింటాక్టికల్గా యాక్సెప్ట్ చేయదండి మనకి. లాస్ట్లో C#లో అలా ఇవ్వలేదు అన్నమాట. ఓకేనా? C#లో ఇవ్వలేదు, కంపల్సరీగా రాయాలి. ఒకసారి తీసి చూద్దాం, పైన వాటికి తీద్దాం, డిఫాల్ట్ వదిలేసి మిగతా వాటికి తీద్దాం. చూడండి, console.read కి. లెట్స్ రన్ ఇట్ ఫస్ట్ and then we'll try to focus on break statements. Okay, so enter 2 values. I'm giving 10 and 2. See guys, we have menu ready. 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication and 4 for division. I'm selecting 1 as choice. Now press enter. See the output guys, addition is ఎందుకంటే 10 plus 12 కదా, so it is fine. Okay, now let's run it again. This time I'm giving 10 and 3. I'm giving subtraction. 10 minus 3 and 7. Subtraction is 7. So let's execute. Let's give something like 10 and 30. This time I'm giving 3 as choice, multiplication. See the output guys, 300. 10 into 30, 300 కదా. దాన్ని ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ రైట్ పెడదాం, సో దట్ లైన్స్ సార్. ఇప్పుడు చిన్న డౌట్ సార్, చెప్పండి. ఇప్పుడు మనము మామూలుగా వాల్యూ ఎంట్రీ చేసాం సార్, అంటే ఇప్పుడు మనం వాల్యూ అంటే CH ఎంట్రీ చేసాము, సో అది 3 అంటే కేస్ 3కి వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఇప్పుడు మనం వాల్యూ కరెక్ట్, మీరు ఇచ్చిన నంబర్లో అది వాల్యూ ఏబీలో తీసుకుంటుంది. మీ చాయిస్లో ఏమి ఇచ్చారు? ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ 1 to 4 అంటే 3 ఇచ్చారు. 3 ఇవ్వగానే కేస్ CH వాల్యూ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే CH = 1 కాదు, CH = 2 కాదు, CH = 3 అనగానే అప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. చివరి ఏమన్నాడు? బ్రేక్ ఆగిపోతుంది అనమాట. సో ఇట్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూట్ 4 అండ్ డిఫాల్ట్. 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అన్నాడు కాబట్టి 4కి రాదు, డిఫాల్ట్కి రాదు. సో ఇప్పుడు అక్కడ నెంబరింగ్ కాకుండా మనము ఇట్లా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇచ్చాము A B. yes absolutely fine. AB ఇవ్వచ్చు, బట్ AB ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి? సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టాలి. క్యారెక్టర్ కదా అది, డైరెక్ట్గా కేస్ A అని రాయకూడదు, ఆల్ఫాబెట్ రాయకూడదు. నంబర్లు అయితే రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. Let's run it and see. So let's give 10 and 2. This time I am giving division 4 అన్నాను. See the output guys, division is 5. So let's give something apart from 1 2 3 4, like 7 గానీ 0 గానీ ఏదైనా ఇద్దాం. So I said 10 and 30. This time I am giving 9. 9 is not a good choice, right?
సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇన్వాలిడ్ చాయిస్. గాట్ ఇట్? ఓకే సార్. ఇప్పుడు బ్రేకులు తీసేద్దాం, తీసి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం. బ్రేక్, ఫస్ట్ బ్రేక్ ఈజ్ గాన్. చూడండి ఎర్రర్ వచ్చేసింది, ఎస్ సార్. యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకేనా? కంట్రోల్ కెనాట్ ఫాల్ త్రూ వన్ కేస్ లేబుల్ టు అనదర్ అంతే. అంటే మస్ట్ అనమాట, సి షార్ప్లో మస్ట్. అక్కడ లాంగ్వేజ్లో సి లాంగ్వేజ్లో కానీ జావాలో కానీ ఏం చేశాడంటే బ్రేక్ రాకపోయినా పర్లేదు, మిగతా అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అంటే వన్ కానీ ఇక్కడ బ్రేక్లు అన్ని తీస్తారనుకోండి, 2 ఇస్తే 2 నుంచి అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ అలా లేదు, కేస్ 1 కంపల్సరీగా కేస్ 2 రెండు అయిపోద్ది సార్. అన్నిటికీ బ్రేక్ రాయాలన్నమాట ఇక్కడ. సో బ్రేక్ ఈజ్ మస్ట్ ఇంక్లూడింగ్ డిఫాల్ట్ చాయిస్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బ్రేక్ రాయట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ దట్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ కదా. ఎస్ సార్. అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఇంకా స్విచ్ కేసు ఎందుకండి, మనం డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు కదా. నేను నేను 2 నంబర్లు ఇస్తాను, 2 నంబర్లో నాకు 2 నంబర్కి ఎడిషన్ రావాలి, 2 నంబర్ సబ్ట్రాక్షన్ రావాలి, సో 2 నంబర్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అన్నీ రావాలన్నప్పుడు స్విచ్ కేసు తీసేయండి, డైరెక్ట్గా కన్సోల్లో టైట్ అని రాసేయండి, అప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్. ఎస్ సార్. అది సో స్విచ్ ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు కాదు, 4 చాయిస్లో ఏదో ఒకటి. బట్ వీ కెన్ డూ సేమ్ థింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎల్సిఫ్ ఆల్సో. ఎల్సిఫ్ కూడా వాడచ్చండి మనం, కంపల్సరీగా స్విచ్తోనే చేయాలి దాని రూల్ ఏం లేదు. బట్ స్విచ్ కేస్ ఇస్ డ్యామ్ ఈజియర్ కంపేర్ విత్ ఎల్సిఫ్. చూడండి ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎల్సిఫ్లో చేయొచ్చు, మీరు ట్రై చేస్తారా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎల్సిఫ్లో? ఎస్ సార్, ట్రై చేస్తాం. ట్రై చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ టాస్క్ నంబర్ 22 23. 23. ఓకే, వెరీ గుడ్. టాస్క్ నంబర్ 23. Do the above program using else. స్విచ్ కేస్ వాడకూడదు, వాడకుండా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ రావాలి. హౌ టు డూ ఇట్? దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ నెంబర్ 23. నా సేమ్ ఇది కూడా అంతే. డూ ద టాస్క్ నెంబర్ 23 above one, above program using choices like ప్లస్ ఫర్ ఎడిషన్ ఇలా చేస్తారా? నేను అంటే 2 నంబర్స్ అడగాలి, అడిగిన తర్వాత ఎంటర్ యువర్ చాయిస్ అనాలి, లేదా ఎంటర్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ అని అడగాలి. నేను ప్లస్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఎడిషన్ అవ్వాలి, మైనస్ ఇస్తే సబ్ట్రాక్షన్ అవ్వాలి. తెలుసు కదా మనకి ఏ ఆపరేటర్ ఎందుకు వాడతారు. ఓకే సార్, అక్కడ వాల్యూ ప్లేస్ లో మనకి ఇది పెట్టుకుంటే అయిపోయింది సార్, అంతే. అది స్టార్ ఇస్తే మల్టిప్లికేషన్ అవ్వాలి, స్లాష్ ఇస్తే డివిజన్ అవ్వాలి, అంటే కోషంట్. ఒకవేళ డాలర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఈ సింబల్ ఈ 4 కాకుండా ఇంకే సింబల్ డాలర్ కానీ ఎట్ కానీ ఇంకే సింబల్ హ్యాష్ కానీ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్ అని రావాలి. గైస్ ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు కూడా 2 నంబర్స్ అడుగుతాము, కాకపోతే చాయిస్ ఏమంటే అడుగుతాము, ఇక మెనూ ఇది చూపిస్తాం. ఇంతకుముందు 1 ఫర్ ఎడిషన్ 2 ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ అన్నాం, ఇప్పుడు ఏమంటాము ప్లస్ ఫర్ ఎడిషన్ అని చెప్పక్కర్లేదు, వాడికి తెలుసు కదా, ఎంటర్ ఆపరేటర్ అంటాం అనమాట. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాను మీకు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని చెప్తున్నాను. సో ఎంటర్ 2 నంబర్స్ అని రావాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎంటర్ 2 నంబర్స్ లేదా 2 వాల్యూస్ అన్న. యూజర్ ఏం చేశాడు 10, నెక్స్ట్ లైన్లో 2 అన్నాడు. 2 అనగానే ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటర్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ అని అడగాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ప్లస్ అన్నాడు, ప్లస్ అనగానే ఏం రావాలి అవుట్పుట్ రిజల్ట్, లేదా ఎడిషన్ ఈస్ అని రావాలి, 12 అని రావాలి. దట్స్ ఇట్. ఇలా వాడికి నచ్చిన నంబర్ నచ్చిన ఆపరేటర్ వస్తుంది అన్నమాట. సెకండ్ కేస్ ఈసారి మైనస్ ఇచ్చాడు, ఏం రావాలి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ 8 రావాలి. ఈసారి స్టార్ ఇచ్చాడు, ఏం రావాలి గైస్ స్టార్ ఇస్తే? ఎడిషన్ 10 into 2 20 రావాలి. 20. మళ్ళీ ఈసారి స్లాష్ ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు ఏం రావాలి 5 సార్. 5 సార్. వెరీ గుడ్. 10 divided by 2 5. లాస్ట్ ఈసారి డాలర్ ఇచ్చాడు, చెప్పండి గైస్ ఇప్పుడు ఏం రావాలి? డిఫాల్ట్ రావాలి సార్. అందులో ఏం రాద్దాం? ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్ రావాలి. ఆపరేటర్ సంథింగ్ మెసేజ్ మన ఇష్టం అండి, ఏమైనా ఇవ్వచ్చు.
అక్కడ ఆపరేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్, ఇన్వాలిడ్ అలాంటిది ఏమి లేదు. చాయిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ యువర్ విష్. లోపల మెసేజ్ డిఫాల్ట్లో ఏమి రాస్తారో మీ చాయిస్. ఇది క్లియర్ గైస్? ఇది Yes, sir. ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అనమాట. మనం వాల్యూస్ ఏమి ఇస్తామో అది చాయిస్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ మనం చెప్పినట్టు ప్లస్ ఫర్ ఎడిషన్ ఇది చూపించక్కర్లేదు, ఎందుకంటే జనరల్గా తెలుసు కదా ప్లస్ అంటే ఎడిషన్, మైనస్ అంటే సపరాక్షన్. సో ఆ 4 మనం అలౌ చేస్తాం. లేదు సార్ నేను ప్రింట్ చేస్తాను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్లస్ ఫర్ ఎడిషన్ అని ఇస్తాను, సో యూజర్ విల్ నెవర్ డూ ఎనీ మిస్టేక్ అంటే మీరు ఇవ్వచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకేనా? ఇది టాస్క్ నెంబర్ 24. ఇదే ప్రోగ్రామ్ అండి, కోడ్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది మీ దగ్గర, ఓన్లీ చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేయాలి. యాజ్ సెడ్ యూ కేస్ మార్చాలి, ఏ కేసులో మార్చుకోవాలి ఏంటి మీరే ఓన్గా థింక్ చేయండి, థింక్ చేసి Okay, okay, చేయండి. sir. నేను క్లోజ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు చేయగలరు అనుకుంటున్నాను నేను. ట్రై చేయండి, డోంట్ వరీ, మీరు చేయలేకపోయినా నో ప్రాబ్లం, మీరు ట్రై చేయండి యాజ్ పర్ యువర్ థింకింగ్ స్కిల్స్. ఓకే Okay, sir. ఓకే, ఐ టెల్ యూ స్మాల్ క్లూ. ఇప్పుడు No, sir. వద్దా? ఆల్రెడీ మీరు అక్కడ డబుల్ కోడ్ లో పెట్టారు. ఇచ్చేసానా? ఓకే ఫైన్, రైట్, డూ ఇట్. ఓకే, సింగిల్ కోట్స్ Okay. ఇచ్చేసాను కదా, డూ ఇట్, ఫైన్. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ స్విచ్ కేస్. సో మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఉన్నప్పుడు, మల్టిపుల్ చాయిసెస్ నుంచి ఓన్లీ వన్ చాయిస్ అంటే మెనూ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎక్కువగా స్విచ్ కేస్ వాడతారు. 3 చాయిస్లు ఉంటాయి, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అండి, మన ఇష్టం. నేను 3-4 ఇచ్చాను, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆల్సో, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో వాటిలోంచి యూజర్ని ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఎట్ ఎ టైం వన్ ఆపరేషనే చేస్తాం కదా. అఫ్కోర్స్ యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్. జనరల్గా మెనూ ఉంది, మెనూలో మనం క్లిక్ చేయడానికి వెళ్ళాము, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ మెనూలో ఉంది, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మీరు రెండు ఎట్ ఎ టైం క్లిక్ చేయగలరా? No, sir. సేవ్ ఎగ్జిట్ ఒకేసారి చేయగలరా? ఫస్ట్ సేవ్ అంటారు, తర్వాత ఎగ్జిట్ అంటారు. Okay, సో sir. అలా ఎట్ ఎ టైం మెనూలో ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయగలం. దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి స్విచ్ కేస్. అలాంటి కేసులో ఇది వాడు. ఓకేనా? Okay, sir. నెక్స్ట్ టాస్క్ నెంబర్ 25. ఇది కూడా సింపులే, ఇది ఇంకా సింపుల్, స్విచ్ కేసే. టాస్క్ నెంబర్ 25. సో దీంట్లో ఏంటి, ఆస్క్ ద యూజర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ your mobile brand, of a mobile brand. మొబైల్ బ్రాండ్ నేమ్లో ఫస్ట్ లెటర్ అడగాలి. అండ్ డిస్ప్లే ద ఫుల్ బ్రాండ్ నేమ్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్పుట్ ఎలా రావాలి, ఎంటర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ బ్రాండ్ అని అడగాలి. మొబైల్ బ్రాండ్ యువర్ కాకపోతే ఓన్లీ ఎంటర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ మొబైల్ బ్రాండ్ అన్న. ఇక్కడ వీడు ఐ అన్నాడు అనుకోండి, లేదా ఏ అంటే యాపిల్ అని రావాలి, ఐ అంటే ఐఫోన్ అని రావాలి, మీ ఇష్టం. ఏ అనేది వాడు ఏ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, యాపిల్. యువర్ ఫేవరెట్ బ్రాండ్ ఈజ్ యాపిల్ అని రావాలి. లేదంటే వాడు ఎస్ అని ఇచ్చాడంటే శాంసంగ్ అని రావాలి, మీ ఇష్టం. అలా ఒక 4 బ్రాండ్స్ పెట్టుకోండి. మనం ఒక స్టోర్కి వెళ్ళాము, స్టోర్కి వెళ్ళి మొబైల్ కొనాలనుకుంటున్నాను, బడ్జెట్ 20,000 అన్నాం. అనగానే వాడు ఏమంటాడు, ఏ బ్రాండ్ కావాలండి మీకు అంటాడు. ఏ బ్రాండ్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నారు, లేదా మేమే చెప్పాలని అడుగుతారు. మీరు చెప్తారు స్పెసిఫిక్గా, నాకు రియల్మీ కావాలి, నాకు రెడ్మీ కావాలని చెప్తారు, లేదా శాంసంగ్ కావాలి, లేదా OnePlus కావాలంటారు. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ టెలింగ్ హీ హ్యాస్ టు చూస్. ఒకవేళ వాడి దగ్గర లేదనుకోండి ఆ బ్రాండ్, మీరు చెప్పిన బ్రాండ్, వాడు ఏమంటాడు, సారీ సార్ ఈ బ్రాండ్ లేదు మా దగ్గర, మీరు వేరే షాప్కి వెళ్ళండి చూడండి, మా దగ్గర లేదని చెప్తారు. సో మీరు అక్కడ ఏ అని ఇస్తే యాపిల్ అని రావాలి, ఓ అని ఇస్తే OnePlus అని రావాలి, అండ్ ఆర్ అంటే రెడ్మీ లేదా రియల్మీ ఇష్టం, రియల్మీ లేదా రెడ్మీ ఇష్టం. ఎస్ ఇస్తే శాంసంగ్ అని రావాలి, ఎస్ ఫర్ శాంసంగ్. ఎస్ ఫర్ శాంసంగ్. యా గైస్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఒకవేళ లేనిది ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎక్స్ అన్నాడు, ఎక్స్ అనేది నేమ్తో బ్రాండ్ లేదు అనుకుందాం. యాక్చువల్గా ఎక్స్ అంటే షియోమీ ఉంది, కాకపోతే ఆ షియోమీది రాలేదండి బ్రాండ్ మా దగ్గర అంటే అన్అవైలబుల్ బ్రాండ్. ఓకే, సారీ అని రావాలి, సారీ ద బ్రాండ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ స్టోర్ అని రావాలి.
in our store. ఓకే, అలా రావాలి. సో ఎస్. ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ ద టాస్క్ యూనిట్ టు డూ. ఇది కూడా స్విచ్ కేసే. సో ఎలా చేస్తాం? ఓకే, సో use switch statement, switch case for this program. ఓకే, స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేయాలి. సో ఎలా చేస్తారు, ఏమేమి వేరియబుల్స్ కావాలి, టోటలీ యువర్ చాయిస్ గైస్. మీరు డిసైడ్ చేయండి ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, థింక్ చేసి చేయండి. ఓకేనా, నేను సొల్యూషన్స్ ఇస్తాను కానీ నా సొల్యూషన్ చూడొద్దు మీరు. ముందు మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. రాలేదు మీరు తర్వాత మీరు డిస్కస్ చేయండి. ఫస్ట్ సెల్ఫ్గా ఎవరికి వాళ్ళు ట్రై చేయాలి. సెకండ్ ఏంటి, మీ మీ టీం మెంబర్స్ని అందరు కూర్చొని నువ్వు చేసావా, వచ్చిందా, వచ్చింది, లేదా నాకు రాలేదు, నేను ఓకే ఇద్దరు కూర్చోండి అలా చేయాలి చెప్పండి అంతే. చేయి కోడ్ చూపించకండి, ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని చెప్పండి. వాళ్ళు ట్రై చేయనివ్వండి, మళ్ళీ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, అప్పుడు కూర్చోండి, ఓపెన్ చేయని కోడ్ ఎలా రాసో చూసుకోండి, డిస్కస్ చేయండి. సో నాలెడ్జ్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. లాస్ట్లో చేసాం మనం ఇలా చేసాం కదా, ప్రకాష్ ఎలా చేశాడు చూడండి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి వీడియోలో. ఈయన ఎలా చేశాడు, బాగానే ఉందా, అప్పుడు అడగండి మేము ఇలా చేసాం మీరు ఇలా చేసాం, డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చెప్తాం. ఓకే, లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు ట్రై టు లెర్న్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా, ఎస్ సార్. that's all about switch case. And what else is there? లూప్స్కి వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్గా. వైల్ డూ వైల్ ఫర్ స్టార్ట్ చేయనా లూప్స్, పర్లేదా మనకంటే పర్లేదు సార్, స్టార్ట్ అర్థమవుతుంది చేయండి. కదా తనకి. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ లూప్స్. లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. So what are loop control statements? These are used to execute a set of statements. వీటిని మనం ఏమంటాం, సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే బ్లాక్ for the given number of times. For many times అంటే బెటర్ కదా, ఫర్ మెనీ టైమ్స్, ఎక్కువ సార్లు ఒకే సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని రన్ చేయాలంటే దెన్ వి గో ఫర్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఒక్క సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఓన్లీ వన్ టైం అంటే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ లూప్స్. లూప్స్ ఎప్పుడు వాడతారు, when we have a set of statements to be executed for many times. I have a group of statements but I want to execute them for many times. ఎక్కువ సార్లు రన్ చేయాలి అవే స్టేట్మెంట్స్, మళ్ళీ రన్ చేయాలి, దెన్ గో ఫర్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో దట్ యుల్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to print user want to print welcome to Hyderabad for 10 times. Then how to do this? Welcome to Hyderabad అని ప్రింట్ చేయాలి గైస్ మనం. ఇది టాస్క్. ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేయమన్నాడు, 10 టైమ్స్. ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఏం రాస్తారు, సొల్యూషన్ నెంబర్ 1 కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్, మెయిన్ మెథడ్ అన్నీ కామన్ కదా, లోపలికి వచ్చి వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. ఓకే, మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు అన్నాడు, 10 టైమ్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఎన్నిసార్లు, 10 టైమ్స్ పేస్ట్ చేయాలి. గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. అదే 100 టైమ్స్ చేయమంటే 100 టైమ్స్ 100 టైమ్స్ పేస్ట్ చేయాలి. 1000 టైమ్స్, 1,00,000 టైమ్స్ అంటే అప్పుడు దెన్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. మీరు పేస్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ కౌంట్ చేసుకోవాలి ఎన్నిసార్లు పేస్ట్ అయిందో, అది కూడా ప్రాబ్లం కదా. ఎస్ సార్. ఒకటి నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోతుంది కోడ్ రిపీట్ కాకూడదు. మీకు అవుట్పుట్ రిపీట్ అవ్వాలి, నాకు అవుట్పుట్లో ఇలా కావాలి, కానీ కోడ్లో నేను మళ్ళీ అన్నిసార్లు రాసాను, టైం వేస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు లైక్ చేస్తారంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నమాట. మీరు ఒక్కసారే రాస్తారు కానీ దానికి చెప్తారు అనమాట ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి, ఇది 10 టైమ్సా 100 టైమ్సా 1000 టైమ్స్ చెప్తే చాలు, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ యాక్టివిటీ. అన్నిసార్లు అది రిపీట్ చేస్తాను. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ నంబర్ కూడా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక జిరాక్స్ మిషన్ పెట్టారు మీ ఆఫీస్లో అనుకున్నాం. మీ ఆఫీస్లో ప్రింట్అవుట్స్ లేదా జిరాక్స్ తీయాలి. మీరు ప్రతిసారి జిరాక్స్ కోసం బయటికి వెళ్తున్నారు కదా, టైం వేస్ట్ అవుతుందని ఒక బాయ్ని పెట్టారు. అక్కడ పెట్టి
ఎవరైనా మన ఆఫీస్లో నీ దగ్గరికి వచ్చి నాకు జిరాక్స్ ఇవ్వని అనగానే తీసుకుని ఎన్ని కాపీలను అడిగి అన్ని ప్రింట్లు తీసేసి జిరాక్స్ తీసి ఇచ్చేసి, లేదు క్వాలిటీ కావాలంటే ప్రింటర్ ఉంది పక్కన, ప్రింట్అవుట్ తీసి ఇచ్చేసి. జిరాక్స్ అంటే కొంచెం లో క్వాలిటీ, జస్ట్ ఫర్ ఆర్ ఆఫీస్ పర్పస్లో మనం చూసుకోవడానికి కాబట్టి జిరాక్స్ వాడు. లేదు మనం అఫీషియల్ బయటకి ఏదైనా రిపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి కాలేజెస్ కానీ ఎవరికైనా క్లయింట్స్కి ఇవ్వాలన్నప్పుడు మాత్రం ప్రింట్అవుట్ తీయి. సో 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, ప్రింటర్, జిరాక్స్ మిషన్ 2 ఉన్నాయి. సో యూఆర్ ఆస్కింగ్ ద బాయ్కి అక్కడ ఉండమని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? ఎవరైనా వస్తారు జిరాక్స్ కావాలని, ఎన్ని కాపీస్ అని అడుగు, అన్నీ తీసేసి ఇచ్చేసి. 2 ప్రింట్అవుట్ కావాలని అన్నారు అనుకో, ఎన్ని కాపీలు అని అడుగు, లేదా పెన్ డ్రైవ్ ఈమెయిల్ అడుగు, ఇస్తారు వాళ్ళు. అవన్నీ ప్రింట్ తీసి ఇచ్చేసేయి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటి, హౌ మెనీ టైమ్స్ యూఆర్ టెల్లింగ్ హిమ్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఏమన్నారు, మీ కస్టమర్ ఒకడు వస్తారు, అంటే ఎంతమంది వస్తారు, డెవలపర్స్ ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు కదా, ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు. ఒకే పర్సన్ 2-3 టైమ్స్ వెళ్తాడు జిరాక్స్ కోసం, లేకపోతే మల్టిపుల్ పీపుల్ వస్తారు, వచ్చి ఎన్ని కాపీలు అడుగుతాడు, దట్ డిపెండ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే సార్. జిరాక్స్ తీసేవాడు బాయ్ ఉంటాడు కదా, జిరాక్స్ తీసే పర్సన్ ఉంటాడు కదా. మీరు 100 కాపీస్ అన్నారనుకోండి, ఫస్ట్ అక్కడ 1 అని కొట్టి జిరాక్స్ బటన్ ఉంటుంది కదా, పెట్టి క్లోజ్ చేస్తాడు, క్లోజ్ చేసి బటన్ ప్రెస్ చేస్తాడు, చేయగానే జిరాక్స్ కింద వచ్చేస్తుంది కాపీ. మీరు 100 కాపీస్ అన్నారనుకోండి, అప్పుడు వాడు 100 టైమ్స్ బటన్ నొక్కుతాడా? నో సార్, విల్ ఎంటర్ 100 కాపీస్. ఈ విల్ గో అండ్ టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది వాడికి, అక్కడ 100 అని ఎంటర్ చేసి బటన్ ఓకే అంటాడు, అనగానే 100 టైమ్స్ వచ్చేస్తుంటుంది అంతే. వాడు అక్కడ కూర్చొని ప్రతిసారి ఇలా డోర్ పైకి లేపి పేపర్ పెట్టి 1 మళ్ళీ వచ్చింది, మళ్ళీ ప్రింట్, అలా అలా తీసుకుంటూ వెళ్ళాడు అనుకోండి. మనం అంటాం, ఏమే నీకు తెలియదు అసలు, లోపల ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా చూడు, 100 పెట్టు, ఓకే కొట్టేసి ఒకసారి ఇస్తే చాలా, అది వచ్చేస్తుంటుంది, నువ్వు వేరే పని చూసుకోవచ్చు, ఇదో పని చెప్పాలి మనం. సో దిస్ ఈస్ వేర్ లూప్స్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఒక్కసారి మనం ఎంటర్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి సేమ్ అవుట్పుట్. సో దట్ ఈస్ సెట్ టు బి లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. సో నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వైల్ లూప్ చూద్దాం. దీన్ని ఏమంటారంటే, ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రీ చెకింగ్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ which checks the condition first and executes the block while the given condition is true. So whenever the condition is false, then it will be stopped. Then the loop will be stopped. Okay, if the condition is false at the beginning, ముందే కనుక కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతే స్టార్టింగ్లోనే, then it will not enter into the block. బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళదు. సింటాక్స్ చూద్దాం. ఇది ఎలాంటిదంటే, ప్రీ చెకింగ్ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ప్రీ చెకింగ్ లేదా ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్తారు. ఎంట్రీ కంట్రోల్ అన్నా లేకపోతే ప్రీ చెకింగ్ అన్నా ఒకటి. అంటే ముందే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, కండిషన్ ట్రూ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్లాక్. ఓకే, ఎప్పటి వరకు? వైల్ ద గివెన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బి స్టాప్. కండిషన్ ఫాల్స్ అవ్వగానే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ద వే టు వర్క్ విత్ వైల్ లూప్. ఇది లాస్ట్లో చూద్దాం మనం. లెట్స్ సీ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇనీషియలైజేషన్. అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ వాల్యూ, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్టింగ్ వాల్యూ. దెన్ వీఆర్ రైటింగ్ వైల్, within brackets we have to write a condition or expression. Expression and a condition and okate. And here we have to write something called statements. అంటే మీరు ఏమి స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ లేకపోతే హలో వరల్డ్ వాట్ ఎవర్. ఫైనలీ we have to give increment or decrement. So this is important thing that we need to remember, guys.
ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే లోపలికి వస్తుంది, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్. If the statements are, I mean, after executing all the statements, it will go for the next statement which contains increment or decrement. If this condition is, I mean, if the after incrementation, it will go and execute the condition, checking condition. If that is true, again executing. So again increment. ఇలా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, స్టార్టింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, తర్వాత ఏంటి కండిషన్ చెకింగ్. ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, లోపలికి వస్తుంది అనమాట, బాడీలోకి వస్తుంది. తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ మైనస్ మైనస్ ఇలా రాస్తాం మనం. ట్రూ అవ్వగానే మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇలా ట్రూ అయినంత వరకు ఇది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. ఓకే, let us see a small example on the same so that you'll understand more clearly. I said integer a is equal to 1 guys. అంటే ఏ వేరియబుల్ నేమ్ ఏ అని తీసుకోండి, లేదా మీ ఇష్టం ఐ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. వైల్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నారు, లేదా 5 ఇద్దామా, 5 కూడా ఇవ్వచ్చు మీ ఇష్టం, నంబర్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5 ఆర్ 10, it's your wish. Now console.write line లోపల ఏ అన్నాను, అంటే ఏలో వాల్యూ ప్రింట్ చేయమంటారు, చెప్పి అర్థం ఏ ప్లస్ ప్లస్. See this guys, so what is this, a equal to 1, a value 1 ఇక్కడికి వచ్చింది. while a less than or equal to 5, 1 less than or equal to 5, true or false? False sir. 1 less than or equal to 5 false ఆ? No sir. ట్రూనే కదా. True sir. ట్రూ కాబట్టి లోపలికి వస్తుంది, ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ ఏ ప్లస్ ప్లస్, ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది, 6 sir. 1 కదండి ఏ వాల్యూ. ఓకే ఓకే 1 కదా, 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5 కదా, 1 ప్రింట్ అయింది. అప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ 2 అవుతుంది, 2 అవగానే మళ్ళీ పైకి వస్తుంది, 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, అప్పుడు 6 2 3 అయింది సార్. 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 2 అయిందండి ఇక్కడ, 2 అయింది సార్, బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ లూప్ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూద్దాం, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అవుట్పుట్ ఇలా రాసుకుంటే మనకు అర్థం, ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది అవుట్పుట్. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఏ వాల్యూ ఎంత, స్టార్టింగ్ ఏ వాల్యూ ఎంత 1, ఇక్కడికి వచ్చింది 1 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, ట్రూనా ఫాల్సా, ట్రూ. కాబట్టి ఏలో వాల్యూ ప్రింట్ చేయమన్నా, అవుట్పుట్లో ఏమైంది 1 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాడు, ఇది అంటే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది 2 అయింది, మళ్ళీ పైకి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి పైకి వచ్చింది ఇక్కడికి, 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ 2 కదా, 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, ఎస్, మళ్ళీ 2 ప్రింట్ అయింది. సో అవుట్పుట్లో ఏమొచ్చింది మనకి 2 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాడు, ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఇంతకుముందు 2 ఉంది, ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది, 2 ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది, 3 సార్, 3 సార్, 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ అన్నాడు, 3 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఓకే సార్. అవుట్పుట్ 4 3 ప్రింట్ అవుతుందండి, 3 అవుట్పుట్ 3నే, 3 ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్లస్ ప్లస్, ఇది 4 అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, 4 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, ఎస్, ఇప్పుడు 4 ప్రింట్ అవుతుంది ఈ లైన్లో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అయింది 5, ఏ వాల్యూ 5, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, 5 లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, ఎస్, 5 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ మళ్ళీ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది, ఇప్పుడు 6 గ్రేటర్ దెన్ 5 సార్. ఇక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది, 6 లెస్ దెన్ 5 ఫాల్స్ అవ్వగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది లూప్ నుంచి. సో దిస్ విల్ నాట్ బి ప్రింటెడ్, 6 వరకు వెళ్తుంది కానీ 6 ప్రింట్ అవ్వదు, 1 to 5 నెంబర్సే ప్రింట్ అవుతాయి. మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, 1 to 5 నెంబర్లు కావాలనుకున్నాం. సో వీ గాట్ 1 to 5 నెంబర్స్. లేదు సార్ నాకు 10 నెంబర్స్ కావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, సో 5 ప్లేస్లో 10 పెట్టేసి అంతే, డన్. నాకు ఎన్ నెంబర్లు కావాలి సార్, ఎన్ వాల్యూ యూజ్ అని అడుగుతాను, ఎంటర్ ఎన్ వాల్యూ 100 ఇవ్వచ్చు, వాడు 5 ఇవ్వచ్చు, 500 ఇవ్వచ్చు, 5000 ఇవ్వచ్చు. సో దెన్ అప్పుడు ఏం రాయాలి, అంతే, అంతే 5 ప్లేస్లో ఎన్ని పెడితే అయిపోయింది, డన్. దిస్ ఈస్ ద వే టు వర్క్ విత్ ద లూప్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్నే మనం రివర్స్లో చేద్దాం, అంటే నాకు 5 4 3 2 1 అని రావాలి నంబర్లు ఈసారి.
గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్? 5 ప్రీ 4 3 2 1. ప్రీ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ సార్. ఆహా, ఇంక్రిమెంట్ కాదు ఇక్కడ, ఇంక్రిమెంట్ పాయింట్ కాదు, డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నమాట. మైనస్ మైనస్ వాడాలి ఇక్కడ. సో అదే సార్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇద్దాం? ఎంత ఇద్దాం? ఏ మైనస్ మైనస్ 5 ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే 5 నుంచి నంబర్ రావాలి కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? while a is equal to greater than or equal to less than or equal లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇద్దాం? 5 sir. 5 to 1 నంబర్లు కదా, 5 ఇలా ఇద్దామా? నో 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 సార్. 5 4 3 2 1 అప్పుడు ఏం రాయాలి ఇక్కడ? సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే సార్ అక్కడ కండిషన్ చెప్పండి మీరు. నేను రాస్తున్నాను మామూలుగా ఏ అని చెప్పి. ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 5 దగ్గర అదే ఉంచుదా, నన్ను మారుద్దాం? ఎస్ సార్, అంతే ఉంచేసి. ఓకే, ఏ వాల్యూ 5, ఏ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ 5. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ? మైనస్ మైనస్ ఏ మైనస్. వెరీ గుడ్, ఏ మైనస్ మైనస్. ఓకే డన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము? రన్ చేద్దాం దీన్ని. రన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. అంటే మనం సిస్టంలో విజువల్ స్టూడియోలో రన్ చేయట్లేదండి, ఇక్కడే చేసేస్తున్నాం. అంటే ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పేస్తున్నాం. ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది అవుట్పుట్. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత? 5. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాం. 5 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5. ఫైవ్ కాదు సార్, అక్కడ 1 పెడదామా లేకపోతే చెప్పాలి మీరు, అందుకే అడుగుతున్నా. అక్కడ 1 పెడదామా? 1 పెట్టేద్దాం, అక్కడికి ఆగిపోయింది. చూడండి ఇప్పుడు 5 వాల్యూ, ఏ వాల్యూ 5 అన్నాము. 5 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1. ట్రూనా ఫాల్సా సార్? 5 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1. ట్రూనా ఫాల్సా? ట్రూ సార్. 5 లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 ఎలా అండి? 5 లెస్ దాన్ కాదు కదా, ఈక్వల్ టు కూడా కాదు కదా. ఈక్వల్ టు ఉంది కదా సార్ అక్కడ. 5 ఈక్వల్ టు 1. no sir less than నో సార్, లెస్ దాన్ 1 కూడా కాదు, ఫాల్స్. అది ఫాల్స్ అవగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది, అంటే లోపలికి రాదు. సో నథింగ్, అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్, ఏమి రాదు అవుట్పుట్ మనకి. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఈ కండిషన్ రాంగ్ అనమాట, వేరేది ఇవ్వాలి. ఏమిద్దాం? గైస్ యు ఆర్ నాట్ 5 ఇద్దాం. 5 ఇద్దామా? ఇక్కడ మనము 0 ఇచ్చినా కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. 5 లెస్ దెన్ బర్ గ్రేటర్ దెన్ ఇద్దాం సార్. అక్కడ గ్రేటర్ దెన్ అని, గ్రేటర్ దెన్ 1 పెడదాం. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూద్దాం. 5 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1. ట్రూనా ఫాల్స్? 5 గ్రేటర్ దెన్ ఫాల్స్. ట్రూ సార్. ట్రూ. లోపలికి వచ్చింది, 5 ప్రింట్ అయింది. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో 5. ఓకేనా? కరెక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చాడు, ఏ మైనస్ మైనస్ ఎంత? 4 అయింది. 5కి వెళ్ళింది. 4 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1. ఎస్ సార్. 3 4 వస్తుంది. 4 కూడా ప్రింట్ అయింది. మళ్ళీ 4 మైనస్ మైనస్ ఎంత అవుతుంది? 3. 3 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1. ఎస్ 3 ప్రింట్ అవుతుంది. 3 మైనస్ మైనస్ 2. 2 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1. ఎస్ ట్రూ. 2 కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. 2 మైనస్ మైనస్ 1 అయింది. 1 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 1. ఎస్ 1 కూడా ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ మైనస్ ఇట్ విల్ బికమ్ 0. 0 greater than equal to 1. No, false. It will be false. That's it. You got the numbers like output 5 4 3 2 1. Is it clear guys? Yes sir. బట్ ఇక్కడ మనం స్విచ్ లేకుండానే బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం అంతే కదా. బ్రేక్ అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఆగిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ గా అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇది దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం సిస్టంలో చేద్దాం. ఇది మనం బోర్డు మీద ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ట్రై చేసాం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది. ఇప్పుడు let us do the same thing with the Visual Studio. Let's switch to Visual Studio. Go to File, Close Solution. We are creating a new project. ఈ 2 programs run చేసి ఆపేద్దాం. Console.app.NET Framework. Click on Next. And I said while 1. Okay, or while demo 1. ఇష్టం ఏదైనా వచ్చు. So click on Create. So let's do 1 to 20 numbers చేద్దామా? 10 numbers చేద్దాం. To print 1 to 10 numbers అందామా? 10 or 5 మన ఇష్టం అండి, ఏదైనా రాయొచ్చు. తెలుసు కదా మీకు. చెప్పండి ఏం రాద్దాం? Come on quick. A is equal to 1. Is it okay? While A is less than or equal to 10.
ఎందుకంటే అప్ టు 10 నెంబర్స్ నాకు రావాలి కాబట్టి. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఆఫ్ ఏలో వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం. సో లెట్స్ రైట్ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ కీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దెన్ రన్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్ గైస్. వచ్చిన నెంబర్లో 1 పైన ఉందండి, స్క్రాల్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. సో గాట్ ఇటా? గాట్ ఇట్ సార్. నాకు పక్క పక్కన రావాలండి, 1, 2 అలా రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో అక్కడ రైట్ లైన్ తీసేసి రైట్ పెట్టేస్తే అంతే, డన్. ఓకేనా? ఏ పక్కన కూడా కామా పెట్టుకుంటే కామా కూడా. వెరీ గుడ్, కామా పెట్టుకోండి. మీరు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు 10 to 1 నెంబర్ చేద్దామా? 10, 9 అలా. ఇది ప్రోగ్రామ్. 10 to 1 నెంబర్స్ చెప్పండి గైస్. 10 to 1 నెంబర్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ చేయాలి? ఇదే ప్రోగ్రామ్లో చేద్దాం సార్. 10 to 1 నెంబర్స్ అంటే డిక్రిమెంట్ కావాలి కదా? డిక్రిమెంట్ చెప్పండి ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ ఏ మైనస్ పెట్టేసి ఇక్కడ ఏ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూద్దాం. వైల్ డెమో 2 అంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్ వేరే దాంట్లో చేస్తాను అంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. లాస్ట్లో మీకు ఇవన్నీ షేర్ చేస్తానండి డాక్యుమెంట్. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ వింటున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సార్. చేసినప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ట్రై చేయండి, అలా చేస్తూ ఉంటే అలవాటు అవుతుందండి కోడింగ్. ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా అంత ఈజీగా రాలేదండి. చేయగా ప్రోగ్రామ్స్ చేయగా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే సార్. చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పైన ఏ వాల్యూ ఎంత ఇవ్వాలి? 10 to 1 నెంబర్స్ ఏ వాల్యూ ఎంత? A equal to 10 sir. 10. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి రాయాలి? గ్రేటర్ దెన్ Then it's equal to 1. 1. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మైనస్. ఓకే, లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ సీ ద అవుట్పుట్ నౌ. 10 to 1 నెంబర్స్. గాట్ ఇట్? Sir, నాకు సేమ్ నెంబర్ ప్రింట్ అవ్వాలి సార్ 10 times అప్పుడు ఎట్లా సార్? గుడ్ క్వశ్చన్. ఎనీ గెస్ గైస్? 10 times సేమ్ నెంబర్ రావాలంటే A double equals to 1. 10 ఇచ్చేసి ఏ నెంబర్ రావాలి మీకు? 10 అని రావాలా? 10 times? Yes sir. ఓకే, చెప్పండి ఏం చేద్దాం? సో అక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే సార్ గెస్ చేయండి మీరు. డైరెక్ట్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చేస్తాం సార్. ఈక్వల్ పెట్టేస్తే అయిపోద్ది కదా సార్. ఈక్వల్ టు పెట్టేసి మనము కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తే అయిపోయింది. డబుల్ కోట్స్లో పెట్టండి, అయిపోయింది. ఓకే ఓకే సార్. జస్ట్ సింపుల్. ఇంతకుముందు నేను ఏమన్నాను? వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ కావాలి 10 times అన్నాను కదా. రైట్ చేయండి, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అంటే ఇప్పుడు మనము అక్కడ యూజర్ ఏమి ఎంటర్ చేయకున్నా పర్లేదు సార్? ఏం అవసరం లేదండి, అవసరం లేదు. వచ్చిందా? ఓకే సార్, డన్. వైల్ లూప్ తో సంబంధం లేదా సార్? లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ దానికి సంబంధం లేదా? అంత లేదు. అది 10 times తిరగాలి. అది 10 నుంచి 1కి వచ్చిందా, 1 to 10 వెళ్ళిందా మనకు అనవసరం కదా. 10 times తిరిగిందా లేదా? ఓకే సార్. అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? మనకి ఏం కావాలి అది రాసుకుంటాం. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ కావాలా, 10 కావాలా? ఇట్స్ యువర్ విష్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చూడండి, దీన్ని నేను 1 to 10 రాస్తాను. ఏ ఈక్వల్ టు 1, ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అని రాస్తాను. ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, ఏ ప్లస్ ప్లస్. లెట్ ఇట్ బి ప్లస్ ప్లస్ ఉంటే ఏంటి, మైనస్ మైనస్ ఉంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ సేమ్ వస్తుంది చూడండి. ఓకే సార్. ఓకేనా? 10 times వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అది 1 to 10 వెళ్ళిందా, 10 to 1, ఇట్ డజంట్ బోదర్ అబౌట్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇటరేటింగ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అదే అన్నమాట. ఇలా రాసుకోవాలండి కోడ్. టు ప్రింట్ ఇది ముందు రాద్దామా? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద పెట్టినా, ఇక్కడ పెడతాను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. టు ప్రింట్ అయిపోయిందండి, లాస్ట్ చెప్పేసి. టు ప్రింట్ వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ ఫర్ 10 times క్వశ్చన్. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ ఫర్ 10 times. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారంటే ఇలా. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేసింది ఏంటి? కాన్స్టాంట్ మెసేజ్ అనమాట. మెసేజే కావాలి నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 10 times. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసింది ఏంటి? వాల్యూ. నాకు ఏలో వాల్యూ కావాలి, మెసేజ్ కాదు. సో అది డిఫరెన్స్ అనమాట దానికి. ఓకేనా? సో మనకి వాల్యూ, మనకి వెల్కమ్ అలాంటివి రావాలన్నప్పుడు ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అయినా అంటే ఏ ప్లస్ ప్లస్ అయినా మైనస్ అయినా యూజ్ చేసినా ఏం ప్రాబ్లం. ఓకేనా? 10 times డిస్ప్లే అయిపోద్ది. మనకు వాల్యూసే కావాలి పర్టికులర్ అన్నప్పుడు మనకి ఏ ఆపరేషన్ బట్టి అది చేసుకుంటే అయిపోద్ది. చేసుకుంటే సరిపోద్ది.
ఓకేనా? ఓకే సార్. టాస్క్ నెంబర్ 25 అయింది. 26 ఇవనా కొన్ని? రేపు సండే కదా, ట్రై చేస్తారా? ఒకటి ఇవ్వండి సార్ దీని మీద. ఒకటేవనా? 26 అంటే నేను ఇస్తాను, కానీ నేను సొల్యూషన్స్ ఇస్తానండి, మిమ్మల్ని ట్రై చేయమంటాను అంతే. ఇవ్వండి సార్, ఓకేనా? ఇవ్వండి సార్. ఒక 4 ఇవ్వనా? 30 రౌండ్ చేద్దాం. ఇవ్వండి సార్, ఇవ్వండి. 4 ఇస్తాను, 30 రౌండ్. సార్ యాక్చువల్ గా రేపు కూడా మాకు ఆఫీస్ ఉంది సార్, ట్రై చేస్తాం సార్. అయ్యో ఉందా? ఓకే ఓకే, సరే ఇవి పక్కన పెట్టుకోండి, మీరు టైం ఉన్నప్పుడల్లా చేయండి. చేస్తాను సార్. రైట్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ 1 to what you call 1 to 20 ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి నాకు? ఈవెన్ నెంబర్స్ 1 to 20 అంటే 1 రాదు, 2 4 6 8 ఇలా అప్ టు 20 వరకు రావాలి. అలా సేమ్ వే రివర్స్ 20 to 1 ఆర్ 1 to 20 ఆడ్ నెంబర్స్ ఇద్దాం సార్. చెప్పండి గైస్, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే? 1 3 7 5 9 90. 20 ఆడ్ నెంబర్ కాదు కదా, 20 ఆడ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి అది రాదు. సో ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ 2 పెట్టుకోవాలా సార్? మీ ఇష్టం అండి, మీరు థింక్ చేయండి, నన్ను అడగద్దు. ఓకేనా? ఓకే. ఇది 27, ఇది 28. మీరు థింక్ చేయండి ఎలా చేద్దాం అంటే, మీకు ఎలా ఈజీ అనిపిస్తే అలా చేయండి. కంపల్సరీగా ఇలాగే చేయాలని రూల్స్ ఏం లేవు. లాస్ట్లో నేను చెప్తాను, నా మోడల్ చెప్తాను, మీరు డిసైడ్ చేయండి ఏది ఈజీగా ఉంది, ఏది మీకు అర్థమైందో అది ఫాలో అవ్వండి. బట్ మాత్రం వైల్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి. వైల్ మస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 to n నంబర్స్ చేస్తారా? చేస్తాం సార్. n అంటే ఏంటి? యూజర్ని అడగాలి, ఎంటర్ n వాల్యూ అని అడగాలి. ఇగో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటే నీకు ఎన్ని నంబర్లు కావాలని అడగాలి వాడిని. ఎంటర్ n వాల్యూ. సపోజ్ వాడు 17 అన్నాడు అనుకోండి, మనం 1 to 17 నంబర్లు ప్రింట్ చేయాలి. వాడు 100 అంటే 100 నంబర్స్, 1, 2, 3, అలా అక్కడ వరకు రావాలి నంబర్స్, 17 వరకు రావాలి. బికాజ్ వాడు ఇచ్చిన n వాల్యూ 17 కాబట్టి. లేదు సార్ వాడు 1700 అన్నాడు, 1700 నంబర్స్ రావాలి అలా. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? తర్వాత దీన్నే రివర్స్. ఒకటి వస్తే ఇంకోటి వచ్చేస్తుందండి, ఒకటేమో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, ఇంకోటి డిక్రిమెంట్ చేస్తాం, అంతే. ఇది n to 1 నంబర్స్ అన్నమాట, రివర్స్. ఈసారి 17 అన్నాడు, అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? 17, 16, 15 అలాగా చివరికి లాస్ట్లో 1 రావాలి. లాస్ట్ టాస్క్ నెంబర్ 30. Write a program to print 1 to n even numbers. ఓకేనా? n ప్లేస్ లో మన యూజర్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి n ప్లేస్ లో వాడు యూజర్ నెంబర్ 17 అన్నాడు అనుకోండి, up to 17 ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. అది కరెక్ట్. అప్ టు 17 వరకు ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్లు అంటే 2, 4, 6, 8 అలాగా 16 వరకు వచ్చి ఆగిపోవాలి. 17 ఆడ్ నెంబర్ కదా. అది అలాగే లాస్ట్ ఇంకోటి ఇస్తున్నాను, దీనే రివర్స్ ఇస్తున్నాను. అదేంటంటే n to 1 ఆడ్ నెంబర్స్ రావాలన్నమాట, అంతే, అయిపోయింది. డన్ ఫర్ టుడే. n to 1 ఆడ్ నెంబర్స్, n to 1 ఆడ్ నెంబర్స్. n వాల్యూ వాడు ఇస్తాడు 100 అంటాడు, కానీ 100 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. 100 ఈవెన్ నెంబర్ కదా, 99 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. 99, 97 అలా రావాలి 1 వరకు. గైస్ ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, రివర్స్లో రావాలి. ఓకేనా? ట్రై చేయండి ఇవన్నీ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ. ఓకే సార్, ఇక్కడ 1 to ఇక్కడ వరకు పెట్టరా సార్? ఏది యూజర్ ఇస్తాడు, n యూజర్ ఇస్తాడు, సేమ్ ఇలానే. ఇక్కడ ఇవ్వనా ఇలాగా? మినిమం 100 వాడి ఇష్టం అండి, వాడు ఎంతనే ఇవ్వచ్చు. ఎంటర్ n వాల్యూ అన్నాడు, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ n వాల్యూ నేను 20 అన్నాను. 1 to 20 ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? 2, 4, 6, 8 అలాగా. వాడు n వాల్యూ ఎంత అన్నాడు? 20 కాబట్టి 20 వరకు రావాలి. ఇప్పుడు ఆడ్ నెంబర్లు
సపోజ్ ఇప్పుడు ఇన్పుట్ n వాల్యూ అన్నాడు, 21 ఇచ్చాడు అనుకోండి n వాల్యూ. అప్పుడు మనం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. 21, 19, 17 అలాగా 1 లాస్ట్లో. గైస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సార్ అంతే. సరే సార్. సో డన్ ఫర్ ద డే. సండే మీకు వర్కింగ్ డే అన్నారు కదా, సో రేపు మరి సెలవు ఇచ్చేద్దామా, క్లాస్ పెట్టాలా? నో సార్, పెట్టేసేయండి సార్ నైట్. నేనైతే 11కి పెడదాం అనుకున్నాను మార్నింగ్, మరి మీరు వర్కింగ్ డే అంటున్నారు కదా. అవును సార్, రేపు వర్కింగ్ డేనే సార్. అయితే నేను ఈవినింగ్ డౌట్ అండి, మోస్ట్లీ కుదరకపోవచ్చు, కుదిరితే మీకు చెప్తాను, ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఓకే సార్. నేను ఎర్లీగా వచ్చాను అనుకోండి, బయటికి వెళ్ళి వస్తే కనుక మీకు 9కి పెడతాను. 6కి ఓకేనా అయితే మీకు ఈవినింగ్? పర్లేదు సార్, 6కి చూస్తానండి నేను ఒకసారి 4:35 అలా చూస్తాను నా షెడ్యూల్. అంటే మీకు ఏ టైం వచ్చినా కూడా మాకు ఒక 2 hours 3 hours ముందు చెప్పారంటే చెప్తాను, నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను మీకు కొంచెం ఓకేనా, ప్రిపేర్ అయిపోతాం సార్. ఓకే సార్, రైట్ అండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ అండి, గుడ్ నైట్ సార్. బాయ్ సార్, గుడ్ నైట్ సార్. బాయ్ అండి. నోట్స్ షేర్ నేను పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడే రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా మనకి టాస్క్ నేను పంపిస్తానండి సార్. ఇప్పుడు మనకి రికార్డెడ్ వీడియోస్ మనకు పంపించారు కదా, మీరు మనం మెయిల్ చేస్తున్నారు కదా, మనకి లింక్ లో యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తారా సార్ అవి? చేశానండి, యూట్యూబ్ లింక్ అది. నో సార్, మనకి మేము టాస్క్ లో వరకు లింక్ డైలీ క్లాసెస్ అడుగుతున్నాం సార్. డైలీ క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేయలేదండి, చెయ్యాలి. చేయనా కూడా చేసేయండి సార్. సరే అయితే చూస్తానండి. మాకు ఎప్పుడైనా ఉంటాయి సార్, ఇప్పుడు మీరు దాని తర్వాత కూడా మీకు కంటిన్యూషన్ ఉంటాయి కదా సార్. కరెక్ట్. చూస్తానండి, నేను అవి పెద్ద ఫైల్స్ ట్రై చేస్తాను, ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తాను, చూడండి మీరు బాగుందంటే చేద్దాం. వెళ్ళారా సార్, న్యూ జాబ్కి వెళ్ళారా? వెళ్ళానండి, ఇప్పుడు అక్కడే ఈరోజు నిన్న జరిగింది, ఫంక్షన్ జరిగింది ఆఫీస్ అయ్యాక. ఈరోజు కూడా ఎర్లీగా అయిపోయింది, వచ్చేసాం అనమాట. బాగుంది సార్ న్యూ జాబ్. ఎస్ఆర్ నగర్ అండి, అక్కడే యువతల ఎస్ఆర్ నగర్ మెట్రో స్టేషన్ ఉంది కదా, పక్కనే మెట్రో స్టేషన్ పక్కన బిగ్ సి స్టోర్ ఉంటుంది, దాని పక్కన. సేమ్ టీచింగ్ సార్? సేమ్ అండి, ఇదే ట్రైనింగ్. బాగుందండి, ఇట్స్ గుడ్. ఓకే సార్, మేము కూడా వచ్చేస్తాం సార్ ఇక అమీర్పేటకి నెక్స్ట్ జాబ్ వస్తుంది. షూర్ ఉన్నాయండి కంపెనీలకి. నిన్న ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను ట్రైనింగ్, వెళ్ళి వచ్చాను స్టాఫ్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. మాదాపూర్లో ఓన్లీ ఆ కంపెనీ సంబంధించిన ఇస్తారా సార్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్? ఇప్పుడు మీ బీ సాఫ్ట్వేర్ కి ఇస్తున్నాను కదా, మీకు ఎలా ఇస్తున్నానో అలాగే మీ కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ మొన్న రిక్రూట్ చేసుకున్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనుకోండి, నన్ను పిలుస్తారనమాట. పిలిచి ఫస్ట్ 1 month 2 months అలా ఇస్తారు షెడ్యూల్. నేను వెళ్ళి ట్రైన్ చేస్తాను, చేసిన తర్వాత నా ట్రైనింగ్ అయ్యాక అప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో పంపిస్తారు వాళ్ళని ప్రాజెక్ట్ లో. అది ఓకే అదనమాట, అది యాక్చువల్ మోడల్. ఓకేనా? చూడండి వచ్చింది, పంపించాను నోట్స్. ఓకే సార్, వెల్కమ్ అండి, బాయ్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ.